student, welcome to physics lecture. Today we are going to start sixth part of the chapter 5 is angular SHM and its differential equation. Angular SHM and its differential equation. Figure show the metallic disc attached centrally to a thin wire hanging from a rigid support. डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे काय घेतलेले आहे, एक मेटॅलिक डिस्क घेतलेली आहे आणि ती थिन वायरला हँग केलेली आहे, थिन वायरला बांधलेली आहे आणि तिला हँगिंग केलेली आहे, लटकवलेली आहे रिजिड सपोर्टला. If the disc is slightly twist about the axis along the wire and release, it perform rotational motion partly in clockwise and anti-clockwise sense. जर आपण या डायग्राम मध्ये दाखवल्याप्रमाणे मेटॅलिक डिस्क आहे आणि हिला काय केलं, आपण ट्विस्ट केलं, असं जर फिरवली तर काय करेल, अबाउट हे हा काय झाला, त्याचा ऍक्सिस झाला. फिरवल्यामुळे काय, आपण त्याला असे ट्विस्ट केले आणि सोडून दिलं तर काय होईल, ती रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेल क्लॉकवाईज डायरेक्शननी किंवा दोन्ही अँटी क्लॉकवाईज आणि क्लॉकवाईज डायरेक्शननी, पार्टली क्लॉकवाईज आणि पार्टली अँटी क्लॉकवाईज सेन्सनी. सच ए ऑसिलेशन आर कॉल्ड अँग्युलर ऑसिलेशन और टॉर्सिनल ऑसिलेशन. त्याच ऑसिलेशनला काय म्हणतात, अँग्युलर ऑसिलेशन. फॉर अँग्युलर the motion is governed by the restoring torque in the wire, which is always opposite to the angular displacement. आपल्याला माहित आहे, for the angular SHM of a body, the restoring torque acting upon it, restoring torque ही काय आहे, always opposite to the angular displacement. Means torque is directly proportional to displacement. माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, opposite direction. और torque is equals to minus c theta. c क्या है, constant of, this is the constant of proportionality, is the restoring torque per unit angular displacement. त्यालाच restoring torque per unit displacement. If I is the movement of inertia of a body, आपण बघितलं आहे movement of inertia चा आणि टॉर्कचं काय रिलेशन आहे. टॉर्क इज इक्वल्स टू I अल्फा. दिस इज इक्वेशन 2. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, दोन्ही इक्वेशन वरून आपण काय म्हणू शकतो, I अल्फा इज इक्वल्स टू मायनस c थीटा. Hence, I is equals to, we know that alpha, it is nothing but the rate of change of angular displacement. I is equals to d2 theta upon, it is the rate acceleration. I alpha is equals to minus c theta. This is the angular acceleration. I is equals to, आपल्याला माहित आहे अल्फाची व्हॅल्यू काय राहते, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वेअर, म्हणून I d2 थीटा अपॉन dt स्क्वेअर प्लस c थीटा इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर अँग्युलर SHM. तेच काय आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन आहे कशाचं, अँग्युलर SHMचं. यावरून आपण अल्फा इज इक्वल्स टू, आपल्याला माहित आहे d2 थीटा अपॉन dt स्क्वेअर इज इक्वल्स टू मायनस c थीटा अपॉन I. यावरून आपण काय म्हणू शकतो की अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा वेअर c and I are constant. Hence, this oscillatory motion is called angular SHM. आता आपण त्याच्यावरून पिरियड काढूया अँग्युलर, आणि त्याच्यावरून अँग्युलर SHM ची डेफिनेशन पण पाहूया आपण.
angular SHM is defined as the oscillatory motion of a body in which the torque for angular acceleration is directly proportional to the angular displacement and its direction opposite to that of angular displacement. Angular SHM ही काय आहे? ऑसिलेटरी मोशन आहे बॉडीची, ज्यामध्ये टॉर्क फॉर अँग्युलर ऍक्सिलरेशन हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटला, आणि त्याची जी डायरेक्शन आहे ती काय असते? अपोजिट असते अँग्युलर डिस्प्लेसमेंटच्या. आता आपल्याला बघायचं आहे पिरियड, द टाइम पिरियड टी ऑफ अँग्युलर SHM. We know that T is equals to 2 pi upon omega. Hence T is equals to 2 pi upon under root omega is equals to angular acceleration per unit angular displacement. This is the period of angular simple harmonic motion. आता आपण याच्यावरचं एक न्यूमरिकल बघूया. याच्यावरचं एक न्यूमरिकल आहे ते बघूया आपण फर्स्ट. A 20 centimeter wide thin circular disc of mass 200 gram in suspended to a rigid support from a thin metallic string by holding the rim of the disc. The string is twisted through 60 degree and released if now perform angular oscillation of period 1 second. Full stop. Calculate the maximum restoring torque generated in the string under undamped condition. इथे पाय क्यूबची व्हॅल्यू नियरली इक्वल टू दिली आहे 31. आपल्याला काय काय दिलेलं आहे न्यूमरिकल मध्ये ते आपण आज गिवन लिहून घेऊया. हे काय दिलेलं आहे? एक सर्क्युलर डिस्क दिलेली आहे, त्याची विड्थ दिलेली आहे किती आहे? 20 सेंटीमीटर दिलेली आहे. मास दिलेला आहे किती आहे? 200 ग्रॅम दिलेला आहे, आणि ती काय केलेली आहे? रिजिड सपोर्टला अटॅच केलेली आहे, सस्पेंडेड केलेली आहे मेटॅलिक स्ट्रिंगनी, आणि ती स्ट्रिंग काय केलेली आहे? ट्विस्ट केलेली आहे थ्रू 60 डिग्रीनी, आणि तिला रिलीज केलं आपण, ट्विस्ट करून थोडा सोडून दिलं तर काय करेल? ती डिस्क अँग्युलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेल. द अँग्युलर ऑसिलेशन ती परफॉर्म करत आहे पर पिरियड 1 सेकंड मध्ये. तर आपल्याला त्याचं काढायचं आहे रिस्टोरिंग, मॅक्झिमम रिस्टोरिंग टॉर्क किती जनरेट होत आहे स्ट्रिंग मध्ये. तर आपण आत्ताच बघितलं आहे टॉर्कचं, आणि टॉर्कचं काय रिलेशन आहे ते गिवन लिहून घेऊ. R इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर विड्थ दिलेला आहे, त्याच्यावरून आपण त्याचे रेडियस काढलेले आहे. 10 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर. मास दिलेला आहे 200 ग्रॅम इज इक्वल्स टू 0.2 kg. थीटा दिला आहे, ट्विस्टेड झालेला आहे म्हणून थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. इट इज नथिंग बट π/3 रेडियन. टाइम दिलेला आहे, टाइम पिरियड T इज इक्वल्स टू 1 सेकंड. मुवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्क्युलर डिस्क आपल्याला माहित आहे I इज इक्वल्स टू 1/2 mr², कारण की आपल्याला फॉर्म्युलामध्ये I ची व्हॅल्यू पुटअप करायची आहे म्हणून. ठीक आहे. इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0.m ची व्हॅल्यू 0.2 इंटू R². R ची व्हॅल्यू किती आहे? 0.1 स्क्वेअर. 2
इथे कॅन्सल केलं म्हणून इथे 0.1 आलं. 0.1 इंटू 0.1 स्क्वेअर. आपण जर हे असं लिहू शकतो 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻1 स्क्वेअर. म्हणून हे काय झालं 10⁻⁻1 इंटू 10⁻2 इज इक्वल्स टू 10⁻³ kg मीटर क्यूब. हे काय झालेलं आहे मुवमेंट ऑफ इनर्शिया म्हणजे आय झालेला आहे आपला. आपल्याला टाइम पिरियडचा फॉर्म्युला माहित आहे T इज इक्वल्स टू 2π√I/c. आपल्याला काय करायचं आहे C काढायचा आहे. C कशासाठी काढायचा आहे आपल्याला फॉर्म्युला आहे कशाचा टॉर्कचा. टॉर्क इज इक्वल्स टू काय आहे C थीटा. C कॉन्स्टंट काढायचा आहे आपल्याला त्याच्यासाठी आपण हे सगळं करत आहे. हे C इज इक्वल्स टू काय येईल जर याला सॉल्व्ह केलं तर C इज इक्वल्स टू काय येईल 4π² स्क्वेअर जर केला आपण याचा तर C इज इक्वल्स टू 4π² I/t². I/t². तर आपण रिस्टोरिंग टॉर्कचा फॉर्म्युला लिहून घेऊया. टॉर्क इज इक्वल्स टू C थीटा. C ची व्हॅल्यू किती आहे आपली 4π² I/t² इंटू थीटाची व्हॅल्यू किती आहे π/3. आपण लिहिलं आहे इज इक्वल्स टू 4/3 π² इंटू π इज इक्वल्स टू π³. आय ची व्हॅल्यू किती आली आहे आपली 10⁻³ आणि टी किती आहे 1 म्हणून 1 स्क्वेअर 4/3 इंटू π³ ची व्हॅल्यू आपल्याला गिवन दिलेली आहे किती आहे 31 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू जर आपण मल्टिप्लिकेशन केलं 4 इंटू 31 इज इक्वल्स टू 124 अपॉन काय येईल 3 इंटू 10⁻³ जर आपण हे सॉल्व्ह केलं तर किती येते आन्सर 41.33 इंटू 10⁻³ जर आपण याला असं लिहू शकतो इज इक्वल्स टू 0.04133 न्यूटन मीटर. दिस इज द टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क और मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन द स्ट्रिंग अंडर अनडॅम्प्ड कंडिशन. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे मॅग्नेट व्हायब्रेटिंग इन युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड. magnet vibrating in uniform magnetic field. आता काय तिथे काय घेतलं होतं आपण डिस्क घेतलेले होतं. आता इथे काय घेतलं आहे मॅग्नेट घेतला आहे आणि ते कुठे ठेवलेला आहे युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये. इफ ए बार magnet is freely suspended in the plane of uniform magnetic field, it remains in equilibrium with its axis parallel to the direction of field. If it is given a small angular displacement theta through its center perpendicular itself and release, it perform angular oscillation. आता आपण काय घेतलेलं आहे एक मॅग्नेट घेतलेला आहे आणि तो सस्पेंडेड केलेला आहे फ्रीली सस्पेंडेड केलेला आहे प्लेन मध्ये. प्लेन कसं आहे प्लेन मध्ये काय आहे युनिफॉर्म मॅग्नेटिक फील्ड आहे. सस्पेंडेड आहे म्हणजे तो काय आहे इक्विलिब्रियम पोझिशनला आहे आणि त्याची ऍक्सिस आहे पॅरलल डायरेक्शननी आहे फील्डच्या. आता आपण याला काय केलेलं आहे मॅग्नेटला ट्विस्ट केलं टू स्मॉल अँगल थिटानी किंवा सेंटरला असं ट्विस्ट केलं. ट्विस्ट केल्यामुळे काय होईल हे जे मॅग्नेट आहे तो काय होईल ऑसिलेट होईल आणि त्यामुळे ऑसिलेट झाल्यामुळे तो काय करेल अँग्युलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेल. लेट डायग्राम मध्ये दाखवलेलंच आहे बघा. हा मॅग्नेट आहे मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि आपण स्मॉल अँगल थिटाने त्याला काय केला ट्विस्ट केला आणि रिलीज केल्यामुळे तो काय करेल अँग्युलर ऑसिलेशन परफॉर्म करेल. लेट म्यू बी द मॅग्नेटिक डायपोल मूवमेंट. बी इज द मॅग्नेटिक फील्ड. मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस टॉर्क इज आपल्याला हे माहित आहे जेव्हा तो डिफ्लेक्ट पोझिशनला तर रिस्टोरिंग टॉर्क त्यावरती काय होते ऍक्ट होते मॅग्नेट वरती. त्यामुळे मॅग्नेट काय होतो त्याच्या इक्विलिब्रियम पोझिशनला येतो. म्हणून मॅग्नेट्यूड ऑफ दिस रिस्टोरिंग टॉर्क इज इक्वल्स टू म्यू बी साइन थीटा. इफ थीटा इज स्मॉल म्हणून साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा म्हणून इक्वेशन काय झालं टॉ इज इक्वल्स टू म्यू बी थीटा.
जर क्लॉकवाइज अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट असेल तर रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन द अँटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. म्हणून टॉर्क आपल्याला फॉर्म्युला माहित आहे, टॉर्क इज इक्वल्स टू आय अल्फा इज इक्वल्स टू मायनस म्यू बी थीटा. दिस इज इक्वेशन 2. हेच अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा काढू शकतो या इक्वेशन, अल्फा इज इक्वल्स टू मायनस म्यू बी अपॉन आय into theta. This is equation 3. Since mu b I constant, it means that alpha is directly proportional to theta. For theta, if the period of vibration of the magnet is given by t is equals to 2 pi upon under root angular acceleration per unit angular displacement. Hence is equals to t is equals to 2 pi under root angular acceleration alpha upon angular displacement. म्हणून under root alpha upon theta. Hence t is equals to 2 pi under root I upon mu b. I upon mu b. This is the period of the magnet vibrating uniform magnetic field. आता याच्यावरचं पण आपल्याला काय बघायचं आहे, एक न्यूमरिकल बघायचं आहे. फाइंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनिट बाय अ मैग्नेट इज वाइब्रेटिंग द प्लेन ऑफ ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 1.6 into 10 to the power minus 5 Weber per meter square. The magnet has movement of inertia 3 into 10 to the power minus 6 kg per meter square and magnetic movement is 3 ampere meter square. आपल्याला काय करायचं आहे, न्यूमरिकल मध्ये काय दिलेलं आहे, number of oscillation performed per minute by a magnet in vibrating in the plane of uniform field. Magnetic field दिलेले आहे 1.6 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. या मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये मॅग्नेट काय होत आहे, व्हायब्रेट होत आहे. तर त्याचे नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपल्याला पर मिनिट मध्ये, एका मिनिटामध्ये तो किती ऑसिलेशन करत आहे ते आपल्याला काढायचं आहे. मुवमेंट ऑफ एनर्शिया दिलेला आहे आणि मॅग्नेटिक मुवमेंट दिलेली आहे. गिवन जे लिहिलेलं आहे ते लिहून घेऊ. बी इज इक्वल्स टू मॅग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 to the power minus 5 वेबर पर मीटर स्क्वेअर. म्यू इज इक्वल्स टू 3 एम्पियर मीटर स्क्वेअर. मुवमेंट ऑफ एनर्शिया दिलेला आय इज इक्वल्स टू 3 into 10 to the power minus 6 kg पर मीटर स्क्वेअर. आपल्याला माहित आहे पिरियड टी इज इक्वल्स टू 2 पाय अंडर रूट आय अपॉन म्यू बी. नंबर ऑफ ऑसिलेशन काढायचं आहे म्हणजे आपल्याला त्याची फ्रिक्वेन्सी काढायची आहे. फ्रिक्वेन्सी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ पिरियड. म्हणून एन इज इक्वल्स टू 1/2 पाय अंडर रूट म्यू बी अपॉन आय. 60 एका मिनिटामध्ये काढायचं आहे म्हणून 60 एन इज इक्वल्स टू 60/2 पाय अंडर रूट 3. म्यू ची व्हॅल्यू किती आहे 3. बी ची व्हॅल्यू किती आहे 1.6 into 10 to the power minus 5 अपॉन आय ची व्हॅल्यू किती आहे 3 into 10 to the power minus 6. जर आपण हे सॉल्व केलं तर काय येईल 60/2 पाय अंडर रूट. जर हे सॉल्व केलं तर काय येईल, हे 3 कॅन्सल होऊन जाईल. 10 to the power काय येईल इथे 1 येईल म्हणजे 1.6 into 10 म्हणजे 16 अंडर रूट मध्ये 16 तर काय येईल 60 into 16चा स्क्वेअर रूट 4 2 into अपॉन 2 into पायची व्हॅल्यू 3.14. 2 डिवायडेड बाय 4 काय नाही सॉरी 2 ने आपण याला डिवाइड केलं तर काय येईल 2 येईल म्हणजे 120 होईल. हे 120/3.142. तर आपण हे लॉगने कॅल्क्युलेशन केलं आहे. लॉग ऑफ 120 इज इक्वल्स टू 2.0792. लॉग ऑफ 3.142 इज इक्वल्स टू 0.4971. जर हे सॉल्व केलं आपण सबस्ट्रॅक्शन जर केली तर किती येते ती 1.5821 आणि त्याच्यानंतर आपण अँटी लॉग घेतला तर किती येईल 38.20. 38.20 ऑसिलेशन पर मिनिट. हे झालं नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म पर मिनिट ऑफ बाय द मॅग्नेट. किती 38.20 ऑसिलेशन पर मिनिट. दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक. Thank you for watching this video. In this way we have completed the 5th chapter oscillation. In next video we can start the new chapter is the
New chapter 6 is the superposition of wave. Thank you. Bye bye.